بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اسلامک اسٹڈیز IS 401 ہمارا لیکچر ہے اور یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں پڑھایا جانے والا یہ کورس آپ طلبہ و طالبات کے لیے لیکچر پیش خدمت ہے۔ آج ہمارا سورہ حجرات کی تفسیر کے حوالے سے آیت نمبر 10 سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صرف مومن ہی تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، لڑائی سے باز رکھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ لڑنے والوں کو قربت کا، یگانگت کا احساس دلانا ہوتا ہے کہ دیکھو کس سے لڑ رہے ہیں، اپنے ہی بھائی سے۔ کتنی بری بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی دینی قربت کا احساس دلایا، جو نسبی قرابت سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل جو لوگ نسبی قرابت کے باوجود ایک دوسرے کے شدید دشمن تھے، جیسا کہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے معاملات تاریخ میں ملتے ہیں کہ اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن کریم میں بھی سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، اور ولا یسلمہ، نہ ہی اس کو ظلم کرنے کے لیے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ پھر کہا گیا اصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ یعنی کیا مطلب کہ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، خواہ وہ ایک فرد ہوں، ایک سے زیادہ افراد ہوں، ایک جماعت ہوں، انہیں صلح کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ انہیں رہنا چاہیے۔ لہذا اس رشتے کا دھیان رکھو۔ پھر کہا گیا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یعنی صلح کرواتے وقت اس بات کو ملحوظ رکھو کہ تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا رہے ہو، جن کا تمہارے ساتھ بھی اخوت کا رشتہ ہے۔ لہذا اس رشتے کا خیال رکھو اور پوری طرح سے عدل و انصاف کے ساتھ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس طرح صلح کرواؤ کہ نہ کسی فریق کی حق تلفی ہو اور نہ ہی کسی پر ظلم اور زیادتی ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام انجام دو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ اب دیکھیے، لعلہ کا جو لفظ ہے یہ امید دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ کہا گیا لعلکم ترحمون، یہ امید دلانے کے لیے ہوتا ہے، مگر بڑے لوگوں کے کلام میں اس سے یقین حاصل ہوتا ہے، کیونکہ امید دلا کر اسے پورا نہ کرنا ان کی شان کے لائق نہیں ہوتا۔ پھر جو شاہوں کا شاہ ہے، کمال، سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ امید دلائے تو اس کے یقینی ہونے میں کیا شبہ ہے۔ کتنی اچھی اور پیاری بات ہے کہ اگر وہ امید بھی دلائے تو اس میں یقین ہی یقین ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رحم انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں کے درمیان صلح کرواتے رہو اور عدل کے ساتھ صلح کرواؤ تاکہ تم پر اللہ کا رحم ہو۔ عزیز طلبہ اور طالبات، یہ آیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک برادری میں منسلک کرتی ہے، ایک اخوت، بھائی چارہ اس میں پروتی ہے۔ مسلمان خواہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں ہوں، دوسرے سب مسلمان اسے بھائی سمجھتے ہیں۔ اسلام کے سوا ایسا رشتہ کہیں نہیں پایا جاتا۔ اور عزیز طلبہ، آپ دیکھیے، مواخات مدینہ کا رشتہ تاریخ میں سب سے اہم ترین رشتہ ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، یعنی ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی، دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اور بھائی کس انداز سے بنایا کہ آپ دیکھیے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی بنے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب بھائی چارے کا تقاضا یہ تھا کہ جتنا مال متاع حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی کا تھا، اتنا عبد الرحمن بن عوف مہاجر کا بھی ہوتا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے کہا کہ میرا اتنا مال ہے، آپ میرے بھائی ہیں، تو اس بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آدھا مال آپ کا ہو۔ ٹھیک، پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ دیکھیں، آپ میرے بھائی ہیں،
अभी चूँकि पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, कहने लगे मेरी 2 बीवियाँ हैं, आप पसंद कर लें, तो जो आपको अच्छी भली लगती है मैं उसको तलाक दे देता हूँ, आप उससे शादी कर लें। तो नाज़रीन मोहतरम अजीज़ तलबा और तालिबात, देखिए कि कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ी कुर्बानी है कि उन्होंने ये नहीं कहा, सोचा अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी कि लो ये तो मौजे लग गई, कि आए थे ऐसे ही और सारा कुछ ये दरमियान मौजे लग गई। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं कमा के खाना चाहता हूँ, मेरे भाई मुझे मार्केट का रास्ता बताएं। और तारीख इस बात की भी शाहिद है कि अभी चंद महीने ही गुजरे थे कि अब्दुर्रहमान बिन औफ घी और पनीर के सबसे बड़े ताजिर मदीना मुनव्वरा में मशहूर हो गए। अगली आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आयत नंबर 11, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम, ऐ ईमान वालों कोई कौम किसी कौम से तमस्कुर ना करे, असा अन यकूनू खैरन मिनहुम, है मुमकिन है कि वो लोग उनसे बेहतर हो, वला निसाउ मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुम, और ना ही औरतें औरतों से करें, ऐन मुमकिन है कि जिन औरतों से तमस्कुर हो रहा हो वो औरतें मजाक करने वाली औरतों से बेहतर हो। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कितना प्यारा हमें सबक और दरस यहाँ पे दिया है कि औरतें औरतें से भी मजाक ना करें, वो इनसे बेहतर हो, और ना अपने आप पर ऐब लगाओ, और ना ही एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारो, बुरे अलकाब से भी नहीं पुकारो, क्योंकि ईमान के बाद बुरे नामों के साथ यानी पुकारना बहुत बड़ा जुर्म है, बुरा नाम है। ईमान के बाद फासिक होना बुरा नाम है, जिसने तौबा ना की यही लोग जालिम हैं। अजीज तलबा और तालिबात, ये बड़ी मशहूर और मारूफ आयत है कि कुरान करीम में इस आयत में एक तो अल्लाह ने मर्दों को अलग मुखातब किया है, औरतों को अलग मुखातब किया, और दोनों को अलग अलग मुखातब करके हालात इस मसले की सेंसिटिविटी और इसकी अहमियत को उजागर किया है कि देखें ये मजाक करने की आदत ये मर्दों में भी होती है, औरतों में भी होती है। तो मजाक करना दो लफ्ज़ हैं, ये मजाक समझ, ये बात समझना है, क्योंकि गुज़श्ता आयात में मुसलमानों के आपस में लड़ने की सूरत में इनके दरमियान सुलह करवाने का हुक्म दिया। इससे पहले बिला तहकीक किसी खबर पर अमल से मना फरमाया था, क्योंकि इससे लड़ाई पैदा हो सकती थी और लाइल्मी में नुकसान पहुँचाने का बायस बन सकती है। यहाँ से मज़ीद इन चीज़ों से मना फरमाया जो इस्लामी हुकूमत को नुकसान पहुँचाती है और बाहमी अदावत लड़ाई का बायस बनती है। इस आयत में ऐसी 3 चीज़ें जिक्र फरमाई। नंबर 1, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। नंबर 2, किसी पर ऐब नहीं लगाना। और नंबर 3, किसी को बुरे अलकाब से नहीं पुकारना। फिर दूसरी बात बताएगी, दूसरा पॉइंट इस आयत का, कि कोई कौम किसी कौम से मजाक ना करे। इस्तेहज़ा करना, मजाक करना, ठट्ठा करना, वो हंसी जिससे किसी दूसरे की तहकीर हो, उसकी दिल आज़ारी हो, वो हंसी जिससे दूसरे का दिल खुश हो, वो मज़ाह कहलाती है। मज़ाह जायज़ है, मसनून है, क्यों कौम का लफ्ज़ मर्दों के साथ ख़ास है, क्योंकि मर्दों के साथ लफ्ज़ कवाम आता है। तो बात समझने वाली है, दो बातें इसमें समझें। तमस्कुर मजाक होता है, और मज़ाह जो है वो खुशतबी के लिए होता है, उसमें किसी की तज़हीक और तहकीर नहीं होती। अब इसमें ये आयत इस बात की दलील है कि क्योंकि कौम को ठट्ठा करने से मना किया गया है और औरतों को इससे मना फरमाया है। रही ये बात कि कुरान करीम में मज़कूर कौम फ़िरौन और कौम समूद वगैरह में मर्दों औरतें दोनों शामिल हैं, वहाँ मर्दों के जिक्र पर इत्तेफाक किया गया, लेकिन औरतें वहाँ पे उनके ताबे हैं। पहली चीज़ जिसे मना फरमाया गया वो है किसी का मजाक उड़ाना, तमस्कुर उड़ाना। इससे दिलों में शदीद नफरत पैदा होती है, बुग़्ज़ पैदा होता है। जिसका मजाक उड़ाया जाए वो अपनी तज़लील समझता है, और तज़लील समझकर हर वक्त इंतकाम के मौका की तलाश में रहता है। ज़ाहिर है इंतकाम में बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। कोई शख्स किसी का ठट्ठा उसी वक्त उड़ाता है जब वो अपने आप को उससे बेहतर और उसको अपने से हकीर और कमतर समझता है, और ये समझना तकब्बुर होता है, जिस पर शदीद वईद आई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम की किताबुल ईमान बाबु तहरीमिल किब्री व बयान, उसमें 91 नंबर हदीस है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र,
کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. ایک شخص نے کہا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. جب آپ نے یہ بات کہی کہ کبر والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایک آدمی پوچھتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کے انکار اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے. یہاں قوم کو قوم کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ عموماً کسی مجلس ہی میں کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ورنہ اکیلے مذاق اڑانا بھی منع ہے. عزیز طلبہ اور طالبات، پھر اس آیت میں کہا گیا کہ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں. مذاق اڑانے سے منع کرنے کی وجہ بیان فرمائی کہ جسے تم حقیر سمجھ کر ذلیل کر رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو، کیونکہ اچھا یا برا ہونا اس کا دارومدار ظاہری شکل و حیت پر نہیں ہوتا، بلکہ دل کے تقوی پر ہوتا ہے، اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہوتا ہے. پھر دارومدار موجودہ حالت پر نہیں بلکہ خاتمے پر ہوتا ہے، کہ کیا معلوم ہمیں کہ اس کا خاتمہ کسی سے بھی اچھا ہو جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں. پھر کہا گیا لا نساء من نساء، عورتیں بھی عورتوں کو حقیر نہ سمجھیں. قرآن کریم میں عموماً احکام کے لیے مردوں ہی کو مخاطب کیا گیا ہے. عورتوں کا ذکر ان کے تابع ہونے کی وجہ سے، ان کو فالوور ہونے کی وجہ سے نہیں کیا جاتا. یہاں عورتوں کو الگ بھی خطاب کیا گیا، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے اس گناہ سے روکنے کی عورتوں کو بھی ضرورت ہے. یہاں ایک سوال ہے کہ اس آیت میں مردوں کو مردوں اور عورتوں کو عورتوں سے ٹھٹھا کرنے سے منع کیا گیا، تو کیا مرد عورتوں سے یا عورتیں مردوں سے ٹھٹھا کر سکتی ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مسلم معاشرہ میں مردوں اور عورتوں کے ملے جلے معاشرے کی گنجائش نہیں ہوتی، جس میں وہ ایک دوسرے کا بے تکلف مذاق اڑائیں. ایسی مخلوق مجلسیں نہیں ہوتی، اسلام میں گنجائش نہیں ہے. مردوں اور عورتوں کی مجلسیں الگ الگ ہوتی ہیں، اس لیے دونوں کو الگ الگ بنا دیا. مذاق خاص زبان کے ساتھ اڑایا جائے یا کسی کے نفس کی طرف اشارہ کر کے یا نقل اتار کر مذاق حرام ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بات کہی. رسول نے داؤد کی حدیث ہے، باب فی الغیبہ 4875 نمبر حدیث ہے. کہا کہ میں نے کہا کہ حسبک من صفیہ کذا، کہ آپ کو صفیہ کافی ہے جو ایسے ایسے ہے، یعنی تانی قصیر، وہ اس کو چھوٹے قد والی شمار کر رہی تھی. آپ نے فرمایا نہ بالکل کی کلمہ فرمایا عائشہ ایسا برا تو نے کلمہ کہا ہے لو مزیدت بماء البحر لمزجت، تو اگر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو اس سے کڑوا ہو جائے. تو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی انسان کی نقل اتاری تو اس کا کیا حکم؟ فرمایا میں نہیں پسند کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں، کیونکہ خواہ مجھے یہ کچھ مل جائے، یعنی بڑا خزانہ بھی مل جائے تو کسی کی نقل نہیں اتارنی. لا تلمزوا انفسکم، اگلی بات کہ کسی پر عیب نہیں لگانا، خفی کلام کے ساتھ عیب نہیں لگانا. سورہ ہمزہ ویل لکل ہمزہ لمزہ میں فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہنے کی بجائے کسی پر عیب نہ لگاؤ، یہ فرمایا کہ آپ اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ. لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام مسلمان کل جسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں. عیب لگانے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے جب وہ کسی مسلمان بھائی پر عیب لگاتا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ پر ہی عیب لگا رہا ہوتا ہے، سوائے اسے یعنی جب وہ یعنی اس کو سمجھے تو صحیح. ایسا اگر نہیں اس کو کرنا چاہیے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب یہ دوسروں پر عیب لگائے گا تو عیب سے خالی تو یہ بھی نہیں ہوتا، تو دوسروں کی آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، اس کے عیوب بھی ظاہر کیے جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے آپ پر عیب مت لگاؤ. اس آیت میں لوگوں کے سامنے کسی کے عیب ظاہر کرنے اور ان کا تانا دینے سے منع کیا گیا. پھر اگلی آیت میں کسی کی عدم موجودگی میں اس کے عیب ذکر کرنے یعنی غیبت کرنے سے منع کیا گیا. صرف ایک بات کی اجازت ہے، وہ ہے نصیحت. اپنے بھائی کو نہ کر کے اس کی غلطی بتا دو تو اس کی نصیحت ہو جائے. اس طرح آئینہ غلطی بتاتا ہے، آئینہ شور تو نہیں کرتا، تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے. تو جس طرح آئینہ شور نہیں کرتا مومن بھی شور نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی کتاب المظالم باب لا یظلم المسلم المسلمہ ولا یسلمہ 2442 نمبر حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے،
जो शख्स अपने भाई के काम में लग जाए अल्लाह ताला उसके काम में लग जाता है। तो किसी मुसलमान से किसी की तकलीफ को दूर करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ उससे दूर फरमाता है। जो किसी मुसलमान पर पर्दा डाले अल्लाह उस पर पर्दा डालेगा। फिर फरमाया ला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब, यानी किसी को लंगड़ा, लूला, काना, ठगना, टिंगना, कुबड़ा, गधा, लुम्मड़, जिससे किसी को तकलीफ होती है। अगर किसी ने कोई गुनाह किया हो, कायम होने के बाद आर दिलाने के लिए इसे चोर, ज़ानी, शराबी कहा जाए, तो ये बात गलत है। जिससे किसी खूबी या खामी का इजहार होता हो, जो आदमी ने खुद रखा हो या किसी दूसरे ने रख दिया हो, तो ये काम नहीं करना चाहिए। ला तनाबज़ू से मुराद बुरा नाम है, क्योंकि अच्छे अलकाब से पुकारना काबिल तारीफ होता है। अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं, उमर को फ़ारूक कहते हैं, अली को हैदर कर्रार कहते हैं, हमज़ा को असदुल्लाह कहते हैं, खालिद को सैफुल्लाह कहते हैं, अबू बैदा को अमीरुल उम्मत कहते हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी वो सिर्रु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके राजदान थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद को अल-मुतहहरा वल मिसादा वन नालैन कहते हैं। इसके अलावा अरब का तरीका इकराम करते हुए कुनियत के साथ पुकारने का था, इसे इस्लाम ने बरकरार रखा। मोमिन का हक है कि इसके नाम से पुकारा जाए जो उसने अपने लिए पसंद किए हैं, तो इससे मोहब्बत पैदा होती है। तो फिर इसमें सारी चीज़ें समझनी चाहिए। कहा कि अबू जुबैरा बिन ज़हाब बयान करते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई है, सुनन में दाऊद की हदीस है, फरमाते हैं कि हम बनु सलमा के बारे में नाज़िल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए तो हम में से हर आदमी के दो दो तीन तीन नाम थे। किसी को कोई नाम लेकर बुलाता था, किसी को कोई नाम लेकर बुलाते थे। लोग कहते थे या रसूलुल्लाह इसे इस नाम से ना बुलाएं क्योंकि वो इससे नाराज़ होता है, तो इस वजह से आयत उतरी। तो इस हुक्म से वो अलकाब मुस्तस्ना है जो किसी की पहचान बन चुके हों, और ना इसे नाम वाला इसे बुरा ना समझता हो, ना अपनी तहकीर समझता हो, ना तस्लील समझता हो। मसलन इमाम आमश थे, हज़रत सुलेमान आमश मुहद्दिस से, चुंदियाई हुई आंखों वाला, वासिलुल अहदम कुबड़ा, हुमैद अत्तवील लंबा, अबू हुरैरा यानी बिल्लियों के साथ खेलते थे, ज़ुलियदैन जिसके हाथ लंबे थे, उन्हें बुरा भी महसूस नहीं करते थे। अगर कोई शख्स की पहचान बन गए और वो उस पर बुरा महसूस नहीं करता तो वो बात कही जा सकती है। फिर कहा बेसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान, इससे मालूम हुआ कि ऊपर जिन चीज़ों से रुका गया है वो सब फसूक है। मकसद ये है जो शख्स इन कामों का इर्तिकाब करे वो मोमिन होने के बावजूद फासिक है, और ये बहुत बुरी बात है कि किसी का नाम फासिक रखा जाए। इसके बाद इसका नाम मोमिन है। बादल ईमान से मुराद अगर तुम ईमान का शरफ हासिल ना कर चुके होते तो फासिक या बदमाश कहलाने में मुंबरी कर सकते। फासिक या बदमाश कहलाने में कोई आर की कोई खास बात नहीं थी, लेकिन अब ईमान ले आने के बाद ये बहुत बुरी बात है। तुम्हें ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए जिनके मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ईमान को पसंद किया है, वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, और उसे तुम्हारे दिलों की जीनत बनाया है। और फिर कराम फरमाया जब देखिए ना दिलों की जीनत बनाया तो कुफर फिस्क दूर हो गया, तो फिर कुफर वाले फिस्क वाले गुनाह वाले काम नहीं करते। फिर फरमाया मल्लम यतूब फउलाइका हुम ज़ालिमून, कि जो शख्स तौबा नहीं करता तो यही लोग जो है ना ये जालिम है, तौबा नहीं करेंगे जालिम ठहरेंगे। तो इससे ये बात अजीज तलबा और तालिबात हमें समझनी चाहिए। तो ये आयत यानी 11 नंबर आयत हमने अभी तक पढ़ी है। इसमें आखिरी बात जो मैं ज़िम्नन अर्ज़ कर दूँ वो ये है कि मज़ाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। मज़ाह का मतलब खुश तबी पैदा करना, तहकीर मतलब नहीं होता कि आप किसी की तहकीर करें, किसी को नीचा समझें, किसी को हेज समझें अपने से, ये नहीं होता। आप सल्लल्लाहु के पास वो बूढ़ी औरत आई जिसने कहा कि दुआ करो मैं जन्नत में चली जाऊँ। आपने फरमाया बूढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। अब वो रोने लग गई। अब आपने उसको कहा, आपने उसको गलत बयानी तो नौज़ुबिल्लाह नहीं की, आपने कहा बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, यानी बुढ़िया इस बुढ़ी उम्र में नहीं जाएगी, जवान हो के जाएगी। उसको और खुशी होगी कि मैंने जवान हो जाना। तो ये आपने मजाक उसके साथ किया। फिर एक शख्स आया, दूसरा वाकया, मजाक आप कर लेते थे। एक शख्स आया आगे कहता अल्लाह के रसूल मेरा ऊँट गुम हो गया, मुझे ऊँट दे। आपने फरमाया यार हम तो तुझे ऊँटनी का बच्चा देंगे। वो कहता है मेरा ऊँट गुम हो गया, मुझे ऊँटनी का बच्चा देंगे। आपने फरमाया भाई कौन सा ऊँट है, ऊँटनी का बच्चा नहीं होता। तो ये बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक के तौर पे कर भी लेते थे। तो इसलिए मजाक जायज़ है, मजाक की गुंजाइश शरीयत में नहीं है। इसलिए हमें इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए। अजीज तलबा,
اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ پھر ملیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت.